نجران کے کچھ عیسائی تھے، تو انہوں نے جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات کو جھٹلانا شروع کر دیا۔ انہوں نے آقا علیہ السلام کی تعلیمات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ جب دلائل کے ساتھ اور علم کے ساتھ کوئی بندہ جو ہے وہ نہ قائل ہو اور نہ بات مانے، تو پھر آخری حد یہ ہوتی ہے اور آخری نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ اس کو کہتا ہے چلو ٹھیک ہے بھائی آ جاؤ سامنے۔ آپ دلیل کے ذریعے کسی کو منانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ اس کو علم کے ذریعے جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن سب کچھ کرنے کے باوجود، سب کچھ واضح ہونے کے باوجود بھی اگر اگلا بندہ نہ سمجھے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اب ٹھیک ہے میں بھی آؤ کتاب کے اندر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے، فرمایا فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ۔ میرے پیارے محبوب، جب آپ کے پاس علم آ گیا، اس کے باوجود، آپ کے پاس علم آنے کے باوجود اور آپ کا لوگوں تک پیغام پہنچنے کے باوجود اگر لوگ پھر بھی اڑی کرتے ہیں، پھر بھی بات نہیں مانتے، فَقُلْ، تو پھر کہیے تعالوا، آ جاؤ، آؤ، یہ میدان ہے، آؤ دیکھتے کیا بنتا ہے۔ تعالوا، آؤ، ندعو ابناءنا، ہم اپنے بیٹے بلاتے ہیں، وَأَبْنَاءَكُمْ، تم اپنے بیٹے لے کے آؤ۔ یہ میدان ہے، ہم اپنے بیٹے لے کے آتے ہیں، تم اپنے بیٹے لے کے آؤ۔ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی عورتیں لے کے آتے ہیں، تم اپنی عورتیں لے کے آؤ۔ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم خود آؤ، ہم خود آتے ہیں، سب کچھ تم بھی اپنا لے آؤ، سب کچھ ہم بھی اپنا لے آتے ہیں۔ ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر مباہلہ کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یا باری تعالیٰ جو سچا ہے اس کو بچا لے، جو جھوٹا اس کا بیڑا غرق کر دے۔ جب اولاد بھی ساتھ ہوگی، بیوی بچے بھی ساتھ ہوں گے، خود بھی ہوں گے، سارے کا سارا سب کچھ اکٹھا کر کے لے آئیں گے، پھر دعا کریں گے، پھر پتہ چلے گا کون حق پر ہے کون حق پر نہیں۔ ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کریں گے۔ فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، تو ہم یہ دعا کریں گے اے اللہ جو جھوٹا ہے اس کے اوپر لعنت نازل فرما، اس کو اپنی رحمت سے دور کر، اس کا بیڑا ہی غرق کر دے۔ اللہ اکبر، یہ آخری حد تھی کہ جب کوئی نہ سمجھے تو پھر کسی کو سمجھانے کی آخری حد یہ ہوتی۔ اللہ اکبر، نبی پاک علیہ السلام نے جب یہ مباہلے کا چیلنج کیا تو آپ کن کو ساتھ لے کے گئے؟ احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے جہاں ارشاد فرمایا ہم اپنے بیٹوں کو لے کے آتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ۔ تو میرے آقا علیہ السلام اپنے بیٹوں کو، امام حسن کو اور امام حسین کو اپنے ساتھ لے کر گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے بتایا میرے بیٹے کے امام حسن کو اور امام حسین کو لے کر گئے۔ پھر صاحب تم اپنی عورتیں لے کے آؤ، ہم اپنی عورتیں لے کے آتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام اپنی بیٹی، اپنے جگر کا ٹکڑا سیدہ فاطمہ الزہرا کو اپنے ساتھ لے کر گئے۔ روایات کے اندر آتا ہے، علماء نے اس کی تفسیر بیان کی کہ چاہتے تو آقا علیہ السلام اپنی ازواج مطہرات کو ساتھ لے جاتے، لیکن چونکہ سامنے تو منافق اور کافر تھے تو وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ دیکھو لڑنے کے لیے، مقابلے کے لیے آئے ہیں، لوگوں کی بیٹیوں کو لے کے آئے۔ ظاہری بات ہے میرے آقا علیہ السلام کی جو ازواج مطہرات تھی وہ کسی کی بیٹیاں تھیں، کوئی حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی تھی، کوئی فاروق اعظم کی بیٹی تھی، کوئی حضرت ابو سفیان کی بیٹی تھی، کوئی تھی۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ دوسروں کی بیٹیاں لے کے آئے۔ میرے آقا علیہ السلام اتنے جو ہے وہ اعزاز کے ساتھ گئے کہ امام حسن اور امام حسین کو لے کر گئے اور ساتھ میں اپنی بیٹی، اپنے جگر کے ٹکڑے سیدہ فاطمہ کو ساتھ لے کے گئے کہ میں اپنی عورت ساتھ لے کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، پھر ارشاد فرمایا وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم اپنے افراد لے کے آؤ،
आओ, हम अपने अफराद लेके आते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम बोला, कायनात बोला, अली करमल्लाहु ताला वजह करीम को सामने ये 55 पाक, ये 5 अफराद, इमाम हसन, इमाम हुसैन, सैयदा फातिमा, मौला अली और मेरे आका अलैहिस्सलाम खुद, ये पांचों के पांचों अफराद मेरे आका ने सबको अपनी मुबारक का काली कमली के अंदर लिया, चादर के अंदर लिया और अल्लाह की बारगाह के अंदर दुआ की, मालिक ये मेरे अहले बैत हैं, तेरा हुक्म हुआ मैं अपने अहले बैत को लेकर मुबारक के लिए चल पड़ा। उधर ईसाई जो है वो अपने अफराद को लेकर तैयार थे, अल्लाह अकबर, लेकिन वो मैदान से बाहर थे, उन्होंने मुकाबला कर, क्योंकि उनको पता चल गया कि जो इतने पक्के पैर पर आ रहा है, जो अपनी ज़ौजात को नहीं अपनी बेटी को लेके आ रहा है, जो अपने नवासों को, जिनको अपने बेटे कहा जा रहा है, उनको लेके आ रहे हैं, जो अपने दामाद को लेके आ रहे हैं, जो खुद आ रहे हैं, उनका आने इस बात पर दलील है कि वो झूठ पर नहीं है, अल्लाह ने उनको सच पर कायम किया हुआ, झूठ पर नहीं हो सकते। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इनको अपनी मुबारक चादर के अंदर लेकर इरशाद फरमाया, ये मेरे अहले बैत, और अहले बैत मेरे आका अलैहिस्सलाम के कराबतदार, मेरे आका अलैहिस्सलाम के करीबी रिश्तेदार, ये वो खुश नसीब है कि जिनके बारे में अल्लाह ताला फरमा रहा है, अपने महबूब की जुबान से जारी फरमा रहा है, प्यारे महबूब इन लोगों से कहिए जिन्होंने आपका कलमा पढ़ा हुआ है, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दता फिल कुर्बा, महबूब इनसे कहिए कि मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया है उस पर मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, बस एक बात तुम्हें कहता हूं कि मेरे कराबतदारों से तुमने मोहब्बत जरूर करनी है, जितना कोई मेरे करीबी है, जो मेरे जितना नजदीक है, जो जितना मेरा रिश्तेदार है, तुमने उतनी ही ज्यादा उससे मोहब्बत करनी है। आका अलैहिस्सलाम ने हमारे लिए कितना कुछ किया, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के पैगामात हम तक पहुंचाए, वो भटका हुआ इंसान कि जिसको अच्छे और बुरे की कोई पता ही नहीं था, तमीज ही नहीं थी, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दिया, अच्छों का भी बता दिया, बुरों का भी बता दिया, हमारी दुनिया को भी संवार दिया, हमारी आखिरत को भी संवार दिया। कुरान हमको अल्लाह तबारक व तआला का अता फरमाया, हदीसों के जरिए हमारी रहनुमाई की, हर तरह से हमको बेहतर से बेहतरीन कर दिया। नबी पाक अलैहिस्सलाम के इतने एहसानात, और इसके बदले में आका अलैहिस्सलाम ने कितने पत्थर खाए, कितनी अज़ियतें बर्दाश्त की, कितनी तकलीफें बर्दाश्त की, सब कुछ करने के बाद फरमाया, मेरे उम्मतियों, मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया है इसका बदला तुमसे कुछ नहीं मांगता, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मैंने जो कुछ भी तुम्हारे लिए किया है मैं अल्लाह की बारगाह से उसका बदला लूंगा, लेकिन एक बात मैं जरूर कहता हूं, मेरे रिश्तेदारों से तुमने मोहब्बत जरूर करनी है, मेरी आल औलाद को तुमने चाहना जरूर है। अगर तुम चाहते हो कि आका अलैहिस्सलाम ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुम उसके बदले में कुछ आका अलैहिस्सलाम के लिए कर लो, तो फिर मेरे आका फरमाते हैं, कुरान की आयत के जरिए हमें बताया गया कि तुमने मेरे लिए ये करना है कि तुमने मेरी आल से, मेरे अहले बैत से मोहब्बत करनी है, इनकी सीरत पर चलना है, इनके पीछे चलना, इनका जिक्र करना है। तुम्हारी महफिलें हो, तुम्हारी मजलिसें हो, तुम इस तरह बैठो तो बैठ के मेरी आल का जिक्र करना है, मेरी आल के नाम पर अपने बच्चों के नाम रखने हैं, उनकी सीरत पर तुमने अमल करना है, उनके नामों में तुमने जो है वो चर्चे करने हैं, जब उनका दिन आए तो खुद खुदा के उनका जिक्र करना है, जिस तरह अल्लाह ने मुझे खुशी अता की है, तुमने भी उनके आने की खुशी करनी है। तुम ये करोगे, मैं समझूंगा मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ किया था तुमने उसका बदला